So creatinine is nothing but anhydride form of creatine. Then it is taken up by muscle to form creatine phosphate by the enzyme creatine kinase, and after using as energy currency, it can be converted into creatine, and then by removal of water, it will form creatinine. And it is excreted freely in urine. Excreted in urine. As these criteria fulfill the criteria of substance that can be used to estimate GFR or glomerular filtration rate, we use the creatinine clearance test, clearance test to assess renal function. Okay, ঠিক আছে? And how creatinine clearance is estimated? C is equal to U into V by P. This is the clearance that equivalents to GFR. U is the, what is U? Urinary concentration of creatinine. V is the volume of urine, 24 hours urine volume, and P is the plasma concentration of creatinine. Clear? This is the formula for creatinine. C is equal to U into V by P. Anticoagulant, clot vial. So clot formation will be there, and after centrifugation we will get the serum. Okay, so the sample used is blood from clot vial. We will separate the serum and estimate the concentration of creatinine from serum. Urine থেকেও করা যায়, বাট যেহেতু এটা serum creatinine estimation করছে তাই এটা serum লাগছে। From the same method, by the same method, আমরা ইউরিন থেকেও এস্টিমেশন করতে পারি। ক্লিয়ার হয়েছে? এটা মুছে দিচ্ছি। What is the principle of Jeffreys method? Picric acid reacts with creatine alkaline medium, okay, to form creatinine picrate. Alkaline medium to creatinine. ঠিক আছে? Chemical method to no enzyme is used here. The color of picric acid is creatinine picrate is orange or reddish orange. Okay, so there will be a visible color change according to the concentration of creatinine present in the sample. The more creatinine present, the more darker orange color will be formed. বোঝা গেছে? So this is the principle. In alkaline medium, creatinine will react with picric acid, which is yellow in color, and will form creatinine picrate, that is orange or reddish orange in color. বোঝা গেছে? Clear? Now there is a glitch. Key glitch? Picric, the substance that is produced, can be hampered by production of another colored products by reaction of glucose and picric acid, protein and picric acid, and so on, and bilirubin can itself interfere with its color.
তাই তো? সো আমরা কি করি, আমরা মডিফাইড জ্যাফেজ মেথড ইউজ করি। মডিফাইড জ্যাফেজ মেথডে কি হয়, we eliminate the proteins, we eliminate the protein by tungstate, okay, sediment করে দেওয়া হয়, sedimentation by tungstate, okay, and the supernatant will have the creatinine, supernatant এর সাথে we add aluminium silicate, aluminium silicate কি করে, absorbs creatinine in acid medium, অ্যালুমিনিয়াম সিলিকেট সুপারনেটেন্টের মধ্যে যে ক্রিয়েটিনিনটা থাকে, মানে আমরা একটা স্যাম্পল নিলাম, সেই সিরাম স্যাম্পলের সিরামটা নিলাম, মানে ব্লাড সেপারেট করলাম, ক্লট সেপারেট করে ক্লিয়ার সিরাম নিলাম, দ্যাট সিরাম কন্টেন্স প্রোটিনস, we have to sediment the proteins by tungstate, okay, then we have to separate the supernatant from that sedimented serum, supernatant টা নিলাম, supernatant contains creatinine, we have to adsorb the creatinines into aluminium silicate in acid medium, then ওইটাকে আবার আমরা অ্যালকালাইন মিডিয়ামে অ্যালকালাইন পিক্রেটের সাথে রিঅ্যাক্ট করালে ক্রিয়েটিনিন বেরিয়ে আসবে আর পিক্রিক অ্যাসিডের সাথে রিঅ্যাক্ট করবে টু ফর্ম ক্রিয়েটিনিন পিক্রেট, ঠিক আছে? দিস ইজ মডিফাইড জ্যাফেজ মেথড। To eliminate the interference of proteins and other interfering substances, we mainly sediment the proteins by tungstate and then we adsorb the creatinine in aluminium silicate and in acid medium, and then again in alkaline buffer the creatinine is released from the aluminium silicate and reacts with picric acid to form creatinine picrate, হয়েছে? তাহলে প্রপার সেপারেশন হয়েছে ক্রিয়েটিনিনের। by this method we can estimate the exact concentration of creatinine, okay, but colorimeter-এ আমরা তো এখন আর এস্টিমেট করছি না, we will estimate in semi auto analyzer, and semi auto analyzer এর program is preset, so সেখানে the method আমরা এতদিন ধরে যে যে টেস্টগুলো করেছি, all the tests there were incubation period, but in case of creatinine estimation there is no incubation period, you just have to mix the reagent with the sample and you have to feed the machine then and there, so no incubation period, okay. So now we will move to the procedure part. Principle clear? Japhase and modified Japhase, what is the disadvantage of Japhase and why the modified Japhase was invented, clear? So if asked the reagents of Japhase method, that only contains picric acid and alkali in buffer solution, but in case of modified Japhase কি থাকবে, tungstate থাকবে and aluminium silicate থাকবে, okay তো? Now procedure you all know, কি কি নেব, blank, standard and test, okay. reagent কি কি থাকে, L1 and L2, L1 এ থাকে alkaline picric acid, L2 is buffer, ঠিক আছে? So we will add L1, L2, distilled water, standard and sample.
Okay, now according to the kits provided, ঠিক আছে, the volumes may change. According to the kits provided and the concentration of picric acid and buffer, the volume may change, volume of L1 and L2 may change. At present, the reagent that is used in semi-auto analyzer, here L1, that is alkaline picrate, is 1000 microliter. Okay, 1000 microliter. But এটা 500 ও হতে পারে, depends on the kit provided. 500 ও হতে পারে, যেটা এখন আছে ল্যাবে তোদেরকে যেটাতে করানো হবে সেটাতে 1000 ইউজ করতে হবে। L1 that is picric acid যেটাতে আছে, the yellow colored solution, বাফার যেটা সেটা হচ্ছে ইউজ করতে হবে 100। বাট যদি আমরা 500 ইউজ করি, এখানে 500, ঠিক আছে, L1 plus L2 will be 1000, around 1000, ঠিক আছে, according to the concentration of the reagent provided in the kit, volume may differ, ঠিক আছে, কখনো এটা 500 হতে পারে, বা যেটা এখন হচ্ছে তাতে 1000 and 100। তো আমরা এটা সবকটাতেই সেম দেব। যখন L1 500 ইউজ হবে, L2 ও 500 ইউজ হবে, কিন্তু L1 যদি 1000 ইউজ হয়, যে কিটে যেরকম দেওয়া আছে, তাহলে L2 will be 100। ওকে, নাও স্যাম্পল অফ দা ডিস্টিল ওয়াটার। এটা কিসে দেব? ডিস্টিল ওয়াটার কোথায় দেব? ইন হুইচ টেস্ট টিউব? ব্ল্যাঙ্ক, 100 microliter। Standard in standard test tube 100 microliter and sample in sample test tube 100 microliter. Okay, no incubation, no incubation। Filter used, orange এর জন্য 520 nanometer filter use হবে, 520 nanometer এর filter is used while measuring the optical density or while estimating the concentration. হয়েছে? Now you have to feed the machine, the semi-auto analyzer, immediately after mixing. তাই immediately we cannot see the color change. If we use colorimeter, then we can see the color change. But if we feed the machine, machine এর ভেতরে কি color change হচ্ছে আমরা দেখতে পাবো না, immediate দেখতে পাবো না। Machine will take two readings at T1 at T2. T1 is 30 seconds and T2 is 90 seconds. এর আগে যতগুলো টেস্ট করা হয়েছিল, মেশিনকে একবার ফিড করে দিলে মেশিন কিছুক্ষণ পর একটা ডাইরেক্ট ওডি দিচ্ছিল। বাট ইন কেস অফ ক্রিয়েটিনিন, machine will take two ODs. So this is not an endpoint method. All other methods like GOD, POD, biurate and Barthelot's, all three were endpoint methods because after an incubation period there was a single OD. কিন্তু এটা কি? This is not even kinetic. যদি enzymatic method হতো, enzymatic method এ একটা fixed time interval এ মেশিন ওডি নেয়, রেট অফ চেঞ্জ অফ সাবস্ট্রেট দেখে, ঠিক আছে, যেটা আমি জিএলডিএইচ মেথডে বলেছিলাম। জিএলডিএইচ মেথডে এনএডিএইচ এর ডিক্রিজিং কনসেন্ট্রেশনটা সেই রেটটা মেজার হতো। বাট দিস ইজ নট ইভেন কাইনেটিক, দিস ইজ নট ইভেন এন্ড পয়েন্ট, দিস ইজ 2-point মেথড। ওকে, 2-point মেথড। So this is not even kinetic method, not proper 1-point end-point method. This is 2-point method. দুটো টাইমে ওডি নিচ্ছে। কেন দুটো টাইমে ওডি নিচ্ছে বলতো? কেন নিচ্ছে? To eliminate the effect of interfering substances. দেখা গেছে ইনিশিয়াল 20 seconds অবধি
বাদ বাকি যা ইন্টারফেয়ারিং সাবস্টেন্স they react with picric acid, and in the period between after 20 second to up to 2 minute, ঠিক আছে, 120 seconds, এই পিরিয়ডের মধ্যে শুধুমাত্র ক্রিয়েটিনিন রিঅ্যাক্টস উইথ পিক্রিক অ্যাসিড। ক্লিয়ার? তো ইনিশিয়াল 20 সেকেন্ডস সেই জন্য বাদ দেওয়া হয়। ওকে, ইনিশিয়াল 20 সেকেন্ড বাদ দিয়ে যে ওডিটা আসে সেইটা জিরো ধরা হবে, মানে মেশিন সেইখান থেকে একটা ফ্যাক্টর জেনারেট করবে। ওকে, তো আমরা যেটা করি ওডি ক্যালকুলেশনটা কি করি, সি আননোন ইজ ইকুয়াল টু ওডি আননোন মাইনাস ওডি ব্ল্যাঙ্ক বাই ওডিএস মাইনাস ওডি ব্ল্যাঙ্ক ইনটু সিএস। আচ্ছা, কনসেন্ট্রেশন এখানে দেওয়া আছে 2 মিলিগ্রাম পার ডিএল, ঠিক আছে। Provided concentration of the standard in our kit is 2 milligram per dl approx. Here for standard and for unknown we don't take one OD, we take the change of OD, ঠিক আছে, and this is nothing but a change of ODU is equal to OD at T1 minus OD at T2, sorry, OD at T2 minus OD at T1. ওকে, T2 টা বেশি হবে তো OD, কারণ ডার্কার কালার তৈরি হবে তখন, বোঝা গেছে, এটা T2 minus T1, delta ODU is equal to OD T2 minus OD T1, and same goes for ODS, OS কি এটা বলছি, ODS, তাই তো, ODS T2 minus ODS T1, বোঝা গেছে ব্যাপারটা? ক্লিয়ার তো? হয়েছে? সো এখানে এটা দিয়ে চেঞ্জ হয়ে যাবে, আর এটার কোনো রোল তো এমনিই নেই সেমি অটো অ্যানালাইজারে, ওডিবির কোনো রোল নেই। সো এখান থেকে আমরা কি পাবো, we will get the concentration of creatinine in our sample. Clear? Now comes the reference range of creatinine, তাই তো? After getting the result we have to tally our report with normal range. What is the normal range of creatinine? আজকের ক্লাসেই দেখানো ছিল। একটা খুব বেসিক জিনিস, সেটা হচ্ছে ক্রিয়েটিনিনের দুটো ভ্যালু আমাদের মনে রাখতে হবে, ফর মেল ডিফারেন্ট, ফর ফিমেল ডিফারেন্ট। Why? Because the difference is in muscle mass, তাই তো, মেল মাসল মাস বেশি, তাই তো, সো মেল ক্রিয়েটিনিন লেভেল ইজ হায়ার। কত? ফর মেল ইট ইজ 0.7 to 1.6 milligram per dl, and for female it is 0.4 to 1.2 মিলিগ্রাম পার ডিএল। এই 1-2 পয়েন্টের একটু ডিফারেন্স কোথাও কোনো বইতে থাকতে পারে, 0.5 থাকতে পারে, 1.1 থাকতে পারে, বাট হায়ার রেঞ্জ নরমাল ধরতে গেলে 0.4 to 1.2 আর 0.7 to 1.6, দিস ইজ নরমাল ফর অ্যাডাল্ট মেল অ্যান্ড ফিমেল রেফারেন্স রেঞ্জ। ঠিক আছে, ইউরিয়া কি বলেছিলাম, এজের সাথে বাড়ে, জেন্ডারের সাথে সেরকম কোনো চেঞ্জ হয় না, কিন্তু ক্রিয়েটিনিন জেন্ডারের সাথে চেঞ্জ হয় আর এজের সাথেও বাড়তে পারে, ঠিক আছে, এজের সাথে সামান্য বাড়তে পারে। আচ্ছা, সো আফটার নোয়িং দ্য রেফারেন্স রেঞ্জ উই হ্যাভ টু ক্লিনিক্যালি interpret our result. So result may be normal, may be high, may be low. So what are the conditions where creatinine may be higher? গাউটে ক্রিয়েটিনিন কেন বাড়বে? গাউটে ইউরিক অ্যাসিড বাড়বে গাউটে। ক্রিয়েটিনিন কখন বাড়বে? ক্রিয়েটিনিন কিসের থেকে তৈরি হচ্ছে? মাসল থেকে। তাহলে কোনো মাসকুলার ডিস্ট্রফি যদি থাকে, মানে মাসল লাইসিস যদি হয় কোনো ডিজিজের, তাহলে উই উইল সি ইনক্রিজড ক্রিয়েটিনিন কনসেন্ট্রেশন, মাসকুলার ডিস্ট্রফি, ঠিক আছে। এছাড়া এটা হয়ে গেল সিস্টেমিক কজ,
মাসকুলার ডিস্ট্রফি সিস্টেমিক কজ। এছাড়া আর কিসে বাড়তে পারে ক্রিয়েটিনিন কনসেন্ট্রেশন? রেনাল ডিজিজে ফিল্ট্রেশনই হচ্ছে না, সো দেয়ার ইজ অ্যাকুমুলেশন অফ ক্রিয়েটিনিন ইন আওয়ার বডি। এই যে সকালে এত পড়ালাম, কি পড়ালাম, ফিল্ট্রেশনই হচ্ছে না, ফিল্ট্রেশন হচ্ছে না, আমার থেকে ফিল্টার হয়ে তোদের পর্যন্ত যাচ্ছে না, তাই তো? আচ্ছা, তো যদি রেনাল প্যাথোলজি থাকে, গ্লোমেরুলার ফাংশন যদি ডিজিজড হয়ে যায়, তাহলে উই উইল গেট হায়ার কনসেন্ট্রেশন অফ ক্রিয়েটিনিন ইন আওয়ার সিরাম, তাই তো? তাহলে রেনাল কজ গুলো খুব সিমিলার। রেনাল কজেস আর অ্যাকিউট কিডনি ফেলিয়ার, তার মধ্যে আসছে গ্লোমেরুলোনেফ্রাইটিস, আর পাইলোনেফ্রাইটিস, আর রেনাল স্টোন, এগুলো পোস্ট রেনাল, ঠিক আছে? আউটফ্লো অবস্ট্রাকশন, যদি পোস্ট রেনাল এর কি কজ? আউটফ্লো অবস্ট্রাকশন। তো আউটফ্লো অবস্ট্রাকশন কিসে হতে পারে? রেনাল স্টোন, প্রস্টেট এনলার্জমেন্ট, আর টিউমার, আর কি স্ট্রিকচার। তাহলে রেনাল হচ্ছে কিডনি ফেলিয়ার, একেডি আর সিকেডি, মানে ক্রনিক কিডনি ডিজিজের ক্ষেত্রেও হবে আর অ্যাকিউট কিডনি ফেলিয়ারের ক্ষেত্রেও হবে। গ্লোমেরুলোনেফ্রাইটিস, পাইলোনেফ্রাইটিস, পোস্ট রেনাল হচ্ছে অবস্ট্রাকশন অফ ইউরিন ফ্লো, আউটফ্লো, রেনাল স্টোন, প্রস্টেট এনলার্জমেন্ট, টিউমার এন্ড স্ট্রিকচার হয়েছে। আর সিস্টেমিক কজ কি বললাম? মাসকুলার ডিস্ট্রফি, মাসকুলার ডিস্ট্রফি হয়েছে, বোঝা গেছে? আর can there be any cause where creatinine is decreased? Decreased creatinine, low muscle mass, low muscle mass মানে খুব লিন বডি, তার মাসলই নেই, প্রোডাকশনই কম, ঠিক আছে? আর আর কিছু হতে পারে? ম্যালনিউট্রিশন হতে পারে, ওটা ওই পোস্ট প্রোটিন এনার্জি ম্যালনিউট্রিশন যেটা, সেখান থেকে হতে পারে। কিন্তু একটা জিনিস, ইউরিয়া কিন্তু ডায়েটের সাথে একটু হলেও ভ্যারি করে। হায়ার প্রোটিন ইনটেক হলে আমাদের ইউরিয়া কনসেন্ট্রেশন বেড়ে যাবে, বেড়ে যাবে, সেটা সিরামে অতটা রিফ্লেক্ট করে না, বিকজ দ্য এক্সেস ইজ এলিমিনেটেড। কিন্তু ক্রিয়েটিনিনের সাথে কোনো মানে কোনো ইন্টারফারেন্স নেই ডায়েটের, ওকে? মানে ডায়েটে বেশি প্রোটিন খেয়ে নিলে যে আমার ক্রিয়েটিনিন বাড়বে তার কোনো ব্যাপার নেই। কিন্তু প্রোটিন সাপ্লিমেন্ট যারা নেয়, মানে ক্রিয়েটিন সাপ্লিমেন্ট যারা নেয়, তাদের কিন্তু ক্রিয়েটিনিন বাড়তে পারে, ঠিক আছে? তো আমি যদি এক্সট্রা প্রোটিন খাই ডায়েটে, তাতে এফেক্ট হবে না, কিন্তু ক্রিয়েটিন সাপ্লিমেন্ট যদি আমি খাই, যারা বডি বিল্ডার, তারা মাসল গেইন করার জন্য ক্রিয়েটিন সাপ্লিমেন্ট নেয়, তো ক্রিয়েটিন সাপ্লিমেন্ট খেলে কি হবে? ক্রিয়েটিনিন বেড়ে যাবে, ঠিক আছে? আর সেটা যদি প্রপার এলিমিনেশন না হতে পারে কিডনি থেকে, তখন সিরাম ক্রিয়েটিনিনে সেটা রিফ্লেক্ট করবে, বোঝা গেছে? ক্লিয়ার তো? ক্রিয়েটিনিন এস্টিমেশন বুঝতে পেরেছিস সবাই? মেথডের নাম কি? জ্যাফেজ মেথড। জ্যাফেজ মেথডের প্রিন্সিপাল কি? picric acid reacts with creatinine in alkaline medium is very important, alkaline medium না হলে রিঅ্যাক্ট করবে না। সো কি অ্যালকালি থাকে? NaOH থাকে, ঠিক আছে? যে অ্যালকালি থাকে রিএজেন্টের মধ্যে, দ্যাট ইজ সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড, ওকে? আর প্রসিডিওর কি? 1000 L1 100 L2 100 স্যাম্পল। আর যদি আমাদের সেরকম কিট দেওয়া থাকে যেখানে 500 500 করে লাগছে, সেটাও মেনশন করে দেওয়া থাকবে, ঠিক আছে? এটার কোনো ইনকিউবেশন পিরিয়ড নেই, ইনস্ট্যান্ট এটা মেশিনে ফিড করাতে হবে, বাট মেশিন উইল টেক দ্য ওডি অ্যাট T1 and T2। তো T1 is 30 সেকেন্ড, T2 is 90 seconds, ঠিক আছে? and we will measure the difference of OD T2 minus T1 for sample and for standard also, and from the calculation we will get a concentration, and we have to tally with normal range. What is the normal range of creatinine?
4 to 1.2 মিলিগ্রাম পার ডিএল। ঠিক আছে, তাহলে আমরা ধর একটা ব্লাড পিকচার পেলাম, এখন তো তোদের ইউরিয়াও পড়া হয়ে গেল, ক্রিয়েটিনিনও পড়া হয়ে গেল। আচ্ছা, আমরা একটা 35 ইয়ার মেলের ধর, তোদের কিন্তু এইরকম এত বাংলা গল্প থাকবে না, ঠিক আছে, যে কোয়েশ্চেনটা থাকবে তাতে একটা ক্লিনিক্যাল কেস থাকবে। ইদার ইট উইল বি একটা 75 ইয়ারের দাদু, ঠিক আছে, 75 ইয়ার মেল ডায়াবেটিক পেশেন্ট, হ্যাঁ, মানে দাদু মানে ওয়ার্ডে গেলে দাদু দাদু বলতে হবে, ঠিক আছে, বাবা বলতে হবে, মা বলতে হবে, দাদু বলতে হবে। সো 75 ইয়ার মেল, একটা হিস্ট্রি আছে ডায়াবেটিস, লং টার্ম ডায়াবেটিস এর হিস্ট্রি আছে, সুগার পাচ্ছি, ফাস্টিং পেয়েছি আমরা সাপোজ 158 মিলিগ্রাম পার ডিএল। বেসিক যে ব্লাড টেস্টটা আউটডোরে গেলে দেওয়া হয়, দ্যাট ইজ সুগার, ইউরিয়া, ক্রিয়েটিনিন, ঠিক আছে, এসইউসি, এসইউসি যেটা আমরা বলি, কি টেস্ট দিয়েছে, এসইউসি, সুগার, ইউরিয়া, ক্রিয়েটিনিন, ঠিক আছে। তো সুগার, এটা ইউরিয়া বলছে হচ্ছে তোর 58 and creatinine is 1.7, ঠিক আছে, মিলিগ্রাম পার ডিএল, মিলিগ্রাম পার ডিএল। এবার বল, from this picture and the patient presents with একটা আনকনশিয়াস স্টেটে এসছে, এটা তাহলে আরেকটু বাড়িয়ে দিচ্ছি, ঠিক আছে, এটা 88 করে দে, 88 করে দে, এটাকে করে দে 1.9, আনকনশিয়াস এসছে পেশেন্ট। From this blood picture আমরা কি ডিফারেনশিয়াল ডায়াগনোসিস দিতে পারি? ডিফারেনশিয়াল ডায়াগনোসিস মানে কি কি হতে পারে? ডিফারেনশিয়াল ডায়াগনোসিস মানে ডিফারেন্ট ডায়াগনোসিস। সেখান থেকে যখন আমরা একটা সিঙ্গেল ডায়াগনোসিসে আসব, দ্যাট ইজ কল্ড প্রভিশনাল ডায়াগনোসিস, ঠিক আছে, যে পাঁচটার মধ্যে আমি একটা বলতে চাইছি, দ্যাট ইজ প্রভিশনাল। আর কনফার্ম যখন হবে তখন হচ্ছে সেটা কনফার্ম ডায়াগনোসিস। তো ডিফারেনশিয়াল ডায়াগনোসিস আমি এই পেশেন্টের কি বলতে পারি? 75 ইয়ার, তার কি অ্যাকিউট হবে? ক্রনিক হবে। ডায়াবেটিস আছে, আরো ক্রনিক হবে। আমরা আরো ডিটেইলস জানতে চাইতে পারি হাইপারটেনশন আছে কিনা। ইফ দেয়ার ইজ হাইপারটেনশন, দ্যাট ইজ অ্যাডেড ফ্যাক্টর। হাইপারটেনশন, ডায়াবেটিস, এজ, ক্রনিক ব্যাপার, ঠিক আছে। এটা যদি 88 না হয়ে এটা যদি 58 হতো, সাপোজ এটা 58 বা 48, আর এটা 1.9 না হয়ে 1.5, ঠিক আছে, তাহলে আমরা পেশেন্টকে কি বলবো? ইউ হ্যাভ টু বি কেয়ারফুল, তাই তো, কারণ একটু ডিরেঞ্জড হচ্ছে, এবার হায়ার লেভেলে যাচ্ছে, একটু ডিরেঞ্জড হচ্ছে, অলরেডি ফাস্টিং ইজ ডিরেঞ্জড, তাই তো। তাহলে এই অ্যাসেসমেন্টটা করে আমরা কি বুঝতে পারছি যে কিডনি ভালো আছে না খারাপ হয়ে গেছে? আগের পিকচারটা আর এই পিকচারটার মধ্যে ডিফারেন্স আছে তো। আগের পিকচারটা কিডনি গেছে আর এটা যাচ্ছে, ওকে। আরেকটা বলতো, ধর একটা 35 ইয়ারের মেল, ঠিক আছে, সে একটা রোড ট্রাফিক অ্যাক্সিডেন্ট করে এসছে, তার সিভিয়ার হেমারেজ হয়েছে, ঠিক আছে, তার ইউরিয়া ক্রিয়েটিনিন করা হয়েছে, ইউরিয়া এসছে 70, ক্রিয়েটিনিন এসছে 1.9, তার কি হয়েছে? অ্যাকিউট। why acute? from the age and the accident, তাই তো। কি হয়েছে? শকে চলে গেছে, সিভিয়ার হেমারেজ থেকে শকে চলে যাওয়ার পর কি হয়েছে? সার্কুলেটরি শকে গেছে, তার জন্য ডিক্রিজড জিএফআর হয়েছে, ঠিক আছে, ইটিওলজি পাল্টে যাচ্ছে, ওখানে একটা প্যাথোলজি আছে, ডায়াবেটিক ডিজিজ আছে, কিন্তু এখানে কোনো ডিজিজ ছিল না। রোড ট্রাফিক অ্যাক্সিডেন্টে সিভিয়ার হেমারেজ হয়ে শকে চলে গেছে পেশেন্ট, সার্কুলেটরি ফেলিয়ার হয়েছে, তাতে জিএফআর কমে গেছে, জিএফআর কমে গেছে বলে ইউরিয়া ক্রিয়েটিনিন বেড়ে গেছে। বোঝাতে পারছি why these parameters are important in assessing renal function? কিছুটা হলো মাথায় ঢুকছে কি? ঠিক আছে, এরকমই পিকচার থাকবে। আর আমাদের অ্যাপ্লিকেশন এখানে, এই বাকি গল্প টেকনিশিয়ান করে, ঠিক আছে, এতক্ষণ যা শেখালাম তোদেরকে টেকনিশিয়ান দেখিয়ে দিতে পারতো। ইন্টারপ্রিটেশনে গিয়ে আমাদের শিখতে হবে, রিপোর্ট দেখে আমি কি বুঝবো?
কেন রিপোর্ট করাচ্ছি, সেই রিপোর্টটা আমার কি ট্রিটমেন্টের কাজে লাগবে। আমি এই পেশেন্টকে কি দেব? ব্লাড দেব, ফ্লুইড দেব, তাই তো? সার্কুলেটরি শকটাকে রিভাইভ করার চেষ্টা করব। ওই পেশেন্টকে কি দেব? ডায়াবেটিসের ট্রিটমেন্ট দেব। আর যে পেশেন্ট আগেরটা আনকনসিয়াস তাকে কি করব? ডায়ালিসিসে পাঠাবো, তাই তো? বোঝা যাচ্ছে? তাহলে ট্রিটমেন্ট মোডালিটি অলসো চেঞ্জেস উইথ দ্য রিপোর্টস। ক্লিয়ার? ওকে। অ্যাকিউট হচ্ছে সাডেন অনসেট, আর ক্রনিক হচ্ছে ওভার দ্য পিরিয়ড। ওভার দ্য পিরিয়ড আমার কোনো আন্ডারলাইং প্যাথোলজি ছিল, যেমন ডায়াবেটিস, যেমন হাইপারটেনশন, এগুলো হচ্ছে কিডনি খারাপ করে। ঠিক আছে? হাইপারটেনশনে কি হয়, একটা প্রচুর প্রেসার গ্লোমেরুলাসের উপর পড়ে, ক্যাপসুল এত এনলার্জ থাকে, বার্মানস ক্যাপসুলস এত মানে প্রেসারে থাকে, ফিল্ট্রেশন আস্তে আস্তে বাড়তে থাকে, মানে পোডোসাইটের যে গ্যাপ গুলো সেগুলো আস্তে আস্তে বড় হয়ে যেতে থাকে, and that leads to প্রোটিন এক্সক্রিশন, প্রোটিন ফিল্ট্রেশন। তো আমাদের ফিল্ট্রেশন পাওয়ারটাই খারাপ করে দেয় লং স্ট্যান্ডিং ডায়াবেটিস আর লং স্ট্যান্ডিং হাইপারটেনশন থাকলে। গ্লুকোজ থাকলেও তাই, এক্সেস গ্লুকোজ বেরোচ্ছে, যতটা বের করার নয় ততটা বেরিয়ে যাচ্ছে, তার থেকে বেশি বার করতে হচ্ছে, বেশি কাজ করতে যদি হয় ফিল্টারকে। লঞ্জিভিটি আছে তো গ্লোমেরুলাসের, তো সেটা তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়ে যায়। ক্লিয়ার? সো আমার যদি কোনো আন্ডারলাইং প্যাথোলজি থাকে, আমার জন্য কোনো একটা এজ থাকে, নট অনলি যে হ্যাঁ অনলি 75 ইয়ার এজ দেখেই আমি ক্রনিক বলে দেবো, তাও নয়। 75 ইয়ারেরও কারো রোড ট্রাফিক অ্যাক্সিডেন্ট হলেও শকে যেতে পারে, কিন্তু আমি আগে দেখবো whether there is any underlying pathology or not। ঠিক আছে? আর এটার ক্ষেত্রে বোঝা যাচ্ছে, ইজিলি বোঝা যাচ্ছে। কিন্তু আবার এখানে যদি এরকম কোনো 35 এর জায়গায় 45 ইয়ারের মেল ধর একটা এলো, চেস্ট পেন নিয়ে এসছে, তার ইউরিয়া ক্রিয়েটিনিন আমি এরকম পাচ্ছি, কোনো হেমারেজের হিস্ট্রি নেই, শুধু চেস্ট পেন নিয়ে এসছে, তাহলে কি হয়েছে? হ্যাঁ, চেস্ট পেন বুকে ব্যথা নিয়ে এসছে, মাঝরাত্রে বুকে ব্যথা নিয়ে এসছে, কার্ডিয়াক ফেলিয়ার, অ্যাকিউট মায়োকার্ডিয়াল ইনফ্রাকশন যদি হয়, তাহলে হার্টের গেছে পাম্পিং অ্যাকশন, তাহলে তার কি হবে? সেই আবার সার্কুলেটরি ফেলিয়ার, পাম্প করতে পারছে না, জিএফআর কমে গেছে, ইউরিয়া ক্রিয়েটিনিন বেড়ে গেছে। ফ্লুইড দেবো আমরা, ঠিক আছে? ফ্লুইড দেবো, আয়নোট্রপস দেবো, যাতে হার্টের সার্কুলেশনটা আবার ঠিকঠাক হয়, সেটা করব। ঠিক আছে? তা আমরা সবসময় রিপোর্ট দেখবো এবং আন্ডারলাইং প্যাথোলজি কি আছে বা কি হিস্ট্রি নিয়ে এসছে সেটা চেক করব। বোঝা গেছে? ক্লিয়ার? তাহলে ইউরিয়া আর ক্রিয়েটিনিন তোদের এই কামিং যে সেমিস্টার আসছে তার জন্য আপাতত এই পর্যন্তই এস্টিমেশন থাকবে। ঠিক আছে? এই চারটে, জিওডি, পিওডি, বায়ুরেট হয়েছে তো, বায়ুরেট আর বার্থেলার্স আর জ্যাফেজ, এই চারটে মেন এক্সামেও এই চারটেই থাকবে, তার সাথে কোলেস্ট্রল, এসজিপিটি, এসজিওটি। ঠিক আছে? আর অ্যালকাফস থাকতে পারে।